लोड़ ही नहीं किसी दी, सच्चे पातशाह दे दीदार हो गए ने, रब दे खुदा दे दीदार हो गए ने, हुण नहीं लोड़। कहंदे फिर सारे पिंड वाले इकट्ठे होके आ गए। कहंदे तीरथे दे परिवार नूं कहंदे हुण जा ते ए पिंड विच रहेगा, कहंदे इहनूं इत्थों कढ दिओ, पिंड विच नहीं रहना चाहिए। परिवार ने भी क्या, घर दी जायदाद विचों किसे कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तैनूं, बेदखल कर दिता परिवार वालों, पिंड वालियां वालों क्या गया, पिंड दे नेड़े नहीं रहना चाहिए। 72 पिंडां दी चौधर सी, 72 पिंडां दी, 72 पिंडां दी चौधर गई ते अपने घर वाली ते छोटी बच्ची नूं लैके भाई तीरथा तुर पिया। कोल केवल ते केवल कपड़ियां दी गठड़ी आ, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, कुछ भी नहीं कोल। ते जदों तुर पिया, तुरदियां तुरदियां एक महल्ला वेखिया जिथे गरीब परिवार रहिंदे ने, बेअंत गरीब परिवार। उत्थे एक पासे जा अपना टिकाणा कीता, एक सहारा लै लिया, छपरी पा लई। ते जदों अज भोजन कित्थों मिलेगा, कहंदे किसे ने मंगमा भोजन नहीं दिता। ते कहंदे जदों शाम होई ते जदों घरवाली ने क्या, साइयां घर दे विच कोई पदार्थ तां है नहीं, किवें पकावांगे, किवें प्रशादा पानी। कहंदा तू तैयारी कर, प्रशादा बनेगा। कहंदा रोटी बनेगी, तू तैयारी कर। कहंदी साइयां कोल कख भी नहीं है ते तैयारी की करां। कहंदा नहीं बनेगा। कहंदा भगवाने तू तैयारी कर, मैं खेतां विच जाना, घाह वड्ड के लिया के, घाह वड्ड के लिया के उन्होंने बेच के जो कुछ मिलेगा मैं राशन लेके आ गया, तू तैयारी कर। घरवाली दे अखां विच हंझू आ गए। कहन लगी पति तू 72 पिंडां दा चौधरी, अज किसे दे खेत विच कख वड्ढण वास्ते जाएगा, साइयां लोग धक्के मारनगे, मैं नहीं वेख सकदी। कहंदा भगवाने मैं किसे दे खेतां विचों नहीं वड्डांगा, मैं राह दे विचों कख खोत के मैं वेच आवांगा। ते कहंदे अज घाह खोत के लिया के कहंदे घर दे विच राशन लियांदा, प्रशादा बनिया, गुरु अर्जन देव महाराज का शुकराना किया छक के। ते साध संगत जी 72 पिंडां दी चौधर छड्ड दित्ती। ते कहंदे ना इदां जदों गुजारा चलदा है, गुजारा चलदा है। हुण जेदे घर दे विच अगे पिछे सेवादार नौकर रहिंदे सी, 20 घर दे विच नौकर काम करदे सी, ओ बीबी अपनी छोटी जी बच्ची नूं लैके घर दा गुजारा तोरदियां ने। कहंदे इन्ने नूं गुरु अर्जन देव महाराज एक सिख नूं भेजदे आ, कहंदे जा आ पर्ची लै जा, कंगवाई पिंड है उत्थे सिख रहिंदा साडा, ओनूं दे दें जाके। सिख तुरिया जाके सुनेहा दिता, ते सुनेहा दिता कहंदे जी आ चिट्ठी, कहंदे ख्याल रखी चिट्ठी फड़ावी। पहला ये भी इतिहासकार लिखते हैं भी उन्होंने तो भेटा लेनी है, फिर चिट्ठी। तो कहंदे जाके सिख ने भाई तीरथे नूं कहा गुरु अर्जन देव महाराज के घरों चिट्ठी आई है,
ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਫੜਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਟਾ ਦੇ, ਭੇਟਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਨੀ ਭੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ, ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਲਿਖੀ ਆ। ਕੋਈ 51 ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 2100 ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਖ ਵੇਖੋ, ਲਾ ਲਾ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਪਰਖਦਾ ਏ ਰੱਬ, ਪਰਖਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਵਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਜਿਹਦਾ ਮੰਝ ਗੋਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਆ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੰਝ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 51 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 51 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 51 ਮੋਹਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰ ਸਿੱਖ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ,
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, 51 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 51 ਮੋਹਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 51 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਘਬਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੀ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌਕਰਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼। ਰਮਜ ਸਮਝ ਗਿਆ ਰਮਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਗੜ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਐਡਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
कोई मन विच गिला नहीं कीता। सतगुरु उठ के चले गए। कहंदे किसे सिख दे नाल मिलाप होया। कहंदे गुरु अर्जन देव महाराज मिलणगे जरूर, सेवा कर। रीझदा है रब, सेवा कर, होर सेवा कर। कहंदे फिर मैनू ये दसो सब तो औखी सेवा किहड़ी? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आपां भालदे आ, मेरे वर्गा वेगा सब तो सौखी सेवा किहड़ी आ? वो वेखां जिथे लोग भी वेखण, जिथे चार बंदे वेखण, वो सेवा करां। भाई तीरथा जाके कहंदा वो सेवा वेखी, जंगल विचों लकड़ा लिआउंदा कट के गुरु के लंगर दे लई। लकड़ा लिआउंदा है ते साध संगत जी एक दिन फिर गुरु अर्जन देव महाराज मिले। कहंदे भाई सिखा की सेवा करदा है? कहंदा सच्चे पातशाह जंगल विचों लकड़ा लिया के दिना लंगर दे लई। महाराज कहंदे प्रशादा कित्थे छकदा? कहंदा जी गुरु के लंगर चों। महाराज कहंदे फिर कादी सेवा होए तेरी? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। लंगर छकना, लंगर ये माड़ा नहीं, पर एक परख सी, सिख दे पेपर सन। कहंदे सच्चे पातशाह कहंदे वो लकड़ा लिया के उन्ना प्रशादा छक जाना। प्रशादा नहीं जे छकना। सिख नूं कहंदे लंगर चों प्रशादा नहीं छकना। ते साध संगत सानू किते चाह दी घुटना ना मिले, बड़े रौले पैंदे वेखिया वा। ते बड़ा कुछ हुंदा है दुनिया ते। ते कहंदे हुण जदों भाई तीरथा लंगर विचों प्रशादा छकना बंद करता, ते कित्थे छकदा तुहानू पता है? प्रशादा लकड़ां लिया के लंगर विच छुटदा है, ते जिथे संगतां दियां जूठियां पत्तलां इकट्ठियां हुंदियां ने ना, ओहदे विचों चुन चुन के रोटी खांदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। संगत दे जूठियां पत्तलां विचों भोजन छकदा है साध संगत, उतों भोजन। एक दिन फिर सच्चे पातशाह महाराज कहंदे ओए प्रशादा कित्थों छकदा है? कहंदे दस्सिया किसे ने महाराज, भाई तीरथा संगतां दियां पत्तलां विचों भोजन छकदा है। महाराज कहंदे ओए तीरथया सानू लोकां दा झूठा भोजन छकाउणा है? लोकां दा झूठा भोजन? कहंदा महाराज सच्चे पातशाह मैं कहंदे जदों छकदा उदों कहंदा नहीं सतगुरु प्रवान करियो, जदों छकदा उदों कहंदा नहीं सब तो पहलां सानू बुरकी लवाउणा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहंदे नहीं छकना। हुण लकड़ा लिआउंदा है साध संगत ए ने गल विच लीरां भेस फकीरां सौदे ने तकदीरां दे। गल विच लीरां भेस फकीरां सौदे ने तकदीरां दे। गल विच लीरां भेस फकीरां सौदे ने तकदीरां दे। गल विच लीरां भेस फकीरां सौदे ने तकदीरां दे। गल विच लीरां पिंडां दा चौधरी जिहदे घर विच नौकर काम करदे सी चार सपेरे, लोग हुक्म मनदे सी जेड़े बंदे दा। अज कहंदे गल दे विच तन दा चोला पाटिया पिया ते साध संगत जी पर लकड़ा लिआउंदा है, तन बड़ा कमजोर है। बाहरों मंग के प्रशादा छक लैंदा है। जे किते कोई मंगिया दे दिंदा ते टुक खा लैंदा है। भाई तीरथा भाई मंझ जिन्हों कहने आ, मंझ गोत सी ओदा।
ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਵੇਖੋ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਵੇਚ 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 ਫਕੀਰਾਂ ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਵੇਚ ਫਕੀਰਾਂ ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਵੇਚ ਫਕੀਰਾਂ ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੁਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਭਰਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਝੱਖੜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ ਭਿੱਜ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਆ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਨੇਰੀ ਹਟੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੀਰਥਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਮੰਝ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰੱਸਾ ਚੱਕੋ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਰ ਪਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ
ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਆ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਪਰੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖਿੱਚੋ ਫੇਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾ ਭਿੱਜ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਖੜੇ ਆ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੂਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੂਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਨਾ ਹੈ। ਸਦ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਝ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਹਿਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਲੰਗਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਦੇ ਪੜੋ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
सब सहारदिया होया सिक्खी मिल जाए। सानू ते गुरु साहब ने घर परिवार सब कुछ दिता है, नौकरियां दित्तियां ने, सब कुछ दिंदे आ सतगुरु जी, सब कुछ है। पर साध संगत एक अरदास करिए, सच्चे पातशाह कृपा करो सिक्खी दी दात दे दो, सिक्खी दी दात बख्शिश कर दो। ये सुखी घाटी नहीं है। आओ सारे प्यार दे नाल, बस फिर समाप्ति है। सारे कृपा करो। ये मंजिल सौखी नहीं है, औखा बहुत है। पर जेड़े तुर पे फिर कोई औखा नहीं, जदों गुरु बांह फड़ लवे फिर कोई औखा नहीं। जिंदगी दी मुश्किलां पढ़ाइयां विच जिवें जिवें पढ़ाई होवेगी उवें उवें औखे पेपर आउणगे, सौखे नहीं होणगे। पर जदों पास कर गया फिर साध संगत जी उसे स्कूल दे विचों पढ़ के जज लगदा है। वो सजा जिहड़ा देण दा हकदार भी बन जाता है, सजा नूं माफ करन दा हकदार भी बन जाता है। ये गुरु के घर दियां वडियाइयां ने सिखा, वो इस घर दी सेवा करके ब्रह्म ज्ञानी भी बने ने। इस घर दी सेवा करके गुरसिख एडियां एडियां तकड़ियां मंजिलां ते पहुंच गए ने। आओ गुरु घर दे नाल जुड़िए, गुरु की सिक्खी मंगीए। गुरु दे घर दे विचों सौखी दात नहीं है। औखी मंजिल फकीरां वाली आ जिहड़ी दात है ना, पर मिलदी किवें आ? मिलदी है मर मर के। औखी मंजिल फकीरां वाली मिलदी है मर मर के। औखी मंजिल फकीरां वाली मिलदी है मर मर के। औखी मंजिल फकीरां वाली मिलदी है मर मर के। औखी मंजिल फकीरां वाली मिलदी है मर मर के। औखी मंजिल फकीरां वाली मिलदी है मर मर के। प्यारे जी मिलदी है मर मर के। प्यारे जी मिलदी है मर मर के। प्यारे जी ओ मिलदी है मर मर के। प्यारे जी मिलदी है मर मर के। प्यारे जी मिलदी है मर मर के। प्यारे जी मिलदी है मर मर के। आओ अरदास करिए। कदे परिवार ने माता जियां ने माता तेज को हर वेले अरदास सी, महाराज करो कृपा साडे घर सिक्खी आ जाए। अज वो शुकराना कीता है माता ने। वेखो अपने पिछे एक्सीडेंट होया, अपने तन की परवाह नहीं की। शुकराना गुरु तो ये मंगया, महाराज तेरा शुक्र है मेरे घर विच सिक्खी आ गई है। तो गुरु साहब ने औंकड़ा भी सब हरन वाले ने। फिर दुख आउंदे आ, पेपर ने दुख आ जाते आ, दुख सुख जिंदगी दे। पर साध संगत गुरु तो की मंगया, महाराज कृपा करो। एक अरदास है, आओ आपां भी रल के करिए। महाराज जिहदे घर सिक्खी नहीं, महाराज कृपा करो, रहमत करो, सिक्खी दी दात बस। महाराज रहमत करके कृपा करके। हथ जोड़ करां अरदास दातिया दात दे दिओ। हथ जोड़ करां अरदास दातिया दात दे दिओ। ओ हाथ जोड़ करां अरदास दातिया दात दे दिओ। सिक्खी वाली जी दात दे दिओ। सिक्खी वाली जी दात दे दिओ। ओ सिक्खी वाली जी दात दे दिओ। सिक्खी वाली जी दात दे
किरपा रहमत कर दिओ। अरदास करिए सच्चे पातशाह सारे परिवार नूं सिक्खी दी दात मिल जाए। महाराज हुण सारे दर छड्ड के तेरे चरनां नाल जुड़े हां। महाराज आप हाथ दे के रखिओ, रहमत करिओ। महाराज गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा सी भाई मंझ होर कुछ मंग की मंगना है। महाराज सिक्खी दे दो। महाराज कहंदे मंग कुछ होर, कहंदा सच्चे पातशाह एक रहमत होर कर दिओ। जो जा परचा सिक्खी लई मेरे ते पाया किसे होर सिख ते ना पायो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जो जा परचा मेरे ते पाया किसे होर सिख ते ना पायो। महाराज क्योंकि असी कलयुग दे जीव हां। सच्चे पातशाह दुख आउंदे ने बड़े पर मन डोल जाता है मल्लो जोरी साध संगत। पर अरदास विच बहुत वड्डी ताकत है। मां दियां अरदासां विच बहुत वड्डी ताकत है। मां अरदासां करे परिवार दे लई रब सुनदा है। कदे मां दा दिल ना दुखाइए। मां अरदासां करदी है साध संगत, गुरु जरूर रहमत करदा है। आओ महाराज दे चरनां विचों दात मंगीए। सच्चे पातशाह सारे परिवार नूं सिੱਖੀ दी दात असी तेरे चरनां दे नाल लाइयां ने ते तोड़ नवा दिओ। महाराज पल्ले लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। पल्ले लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। पल्ले लगे आ गुरु जी तेरे, ओ पल्ले नाल लाई रखियो। पल्ले लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। पल्ले लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। पल्ले लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। नाल लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। नाल लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, ओ पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, ओ पल्ले नाल लाई रखियो। लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी, लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, पल्ले नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, नाल लाई रखियो। लाड़ लगे आ गुरु जी तेरे, नाल लाई लाई रखियो। सतगुरु ने रहमत की है, कृपा की है। आओ उसे शुकराने वजों गुरमुख परिवार वालों पिछले कई रोज तो लैके सरदार कुलवंत सिंह जी गुरु घर के सेवादार सारा ही परिवार बहुत वधिया सेवा करता है। गुरु घर दे विच होवे ते सारा सहज पाठ घर दे विच स्पीकर लग्या और
3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲੱਥੀ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਮੱਧ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੋਤੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਦਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਅੰਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਆਗੀ ਕਾਲੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜ ਸੰਗਦੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਕੋ ਖਾਸਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲ ਜਿਸਦੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਰੋ ਬਾਜੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤਕਾਰ ਸੁਪਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਪਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆਂ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਮਾਰਿਆ। ਦੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਾਜੇ। ਅੰਤ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਰਬ ਸੂਰੇ। ਭੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਕਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨ ਬੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ
ਅਵਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਇਸ ਰਾਤ ਕੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਬਚ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਲੇ ਕੇ ਦੀਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਲੇ ਕੇ ਦੀਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ